بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے فتح مکہ کس طرح سے ہوا تھا دیکھا، مکہ کس طرح سے فتح ہوا تھا۔ اب اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس طرح سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے ایز اے فرسٹ خلیف سلیکٹ کیے گئے تھے۔ تو ہوا کیا، فتح مکہ کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ اس کے کچھ ٹائم کے بعد میں کچھ اپروکسیمیٹ 1 یا 2 سال بعد، ایکچولی نہیں ہے 2 یا 3 سال بعد، ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں ملتا ہے، مگر کچھ ٹائم کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ تو کچھ ٹائم کے بعد ان کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہوا کیا، اس کے بعد جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کا انتقال ہو گیا، سارے صحابہ ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، تو کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہم کو، کسی کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جب آئے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، اگر کوئی کہیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے۔ تو اسی ٹائم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے، آ کے اندر گئے، جا کے دیکھا، اندر جا کے کیا ہوا کیا اصل معلوم کرے، کیونکہ باقی صحابہ اندر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ پردے کا مسئلہ رہتا تھا، اسلام میں پردہ بہت ضروری ہے، پردہ رہتا تھا، تو صحابہ اندر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی تھے، ان سے محرم رشتہ تھا۔ وہ اندر گئے، اندر جا کے معلوم کیا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سے کپڑا ہٹایا، ان کا ماتھا چوما، اور چوم کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نصیب میں جو ایک موت تھی وہ آپ کو دے چکے، آپ کو 2 موت کبھی نہیں دیں گے، یہ کہہ کر واپس باہر آئے۔ باہر آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں تھے، وہ لوگ سب سے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو میں ان کے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ ان کو روکے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روکے اور روک کر یہ کہا کہ اے لوگو، یہ جان لو کہ اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد وفات پا چکے، وہ انتقال کر گئے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ جان لو کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، سب کے سامنے پڑھا۔ وہ آیت میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ وہ آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه
अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। और मोहम्मद तो सिर्फ पैगंबर है, उनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे हैं। भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, और जो उल्टे पांव फिर जाएंगे तो खुदा का कुछ नुकसान ना कर सकेंगे, और खुदा शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। ये वो आयत है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकी सहाबाओं के सामने सुनाई। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने आयत सुनाई और कंफर्म कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में इंतकाल कर चुके, तो सारे सहाबा वहाँ पर बहुत गमनाक हो गए थे। इवन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत रोने लगे थे। लेकिन हुआ क्या, ये तैयारी चल ही रही थी कि मदीने के कुछ अंसार साहबा जमा होकर ये डिस्कस करने लगे आपस में कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतकाल करके उनके बाद अगला लीडर कौन होगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात में के बारे में पता चला, तो वो लोग बिना सोचे समझे फौरन उस जगह पहुंच गए और उस जगह पर पहुंचकर कहने लगे कि अगला लीडर कुरैश में से होगा, यानी मक्के के लोगों में से होगा, और आप लोग उनके एडवाइजर्स होंगे, मदीने के अंसार उनके एडवाइजर्स होंगे। तो मदीने के लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि एक लीडर हम में से और एक लीडर आप में से होगा, हम में से भी एक लीडर होगा, एक लीडर आप में से होगा। लेकिन ये जमात के दो लीडर नहीं हो सकते थे, मुस्लिम जमात के एक ही जगह पे एक मुस्लिम लोग के दो लीडर नहीं हो सकते थे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो जा सकती थी, उम्मत मुस्लिमा बिखर जाती थी, तो दो लीडर नहीं हो सकते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि कुरैश में से एक लीडर बनाओ, आप लोग एडवाइजर्स रहो, क्योंकि ये पहले की तरह ये कोई मामूली एक मदीने की रियासत नहीं है। अब मुसलमान ऑल ओवर अरब में फेमस थे, ऑल ओवर अरब का रूलर थे वो लोग, तो एक मदीने की रियासत नहीं है। और मदीने बाहर के लोग ऑलरेडी ऑब्वियसली ऑब्वियसली कुरैश बहुत बड़ा खानदान था अरब का, तो कुरैश के उसमें से लीडर चुनना जरूरी था। तो इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि लीडर कुरैश में से होंगे और आप लोग एडवाइजर्स होंगे। और ये कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को आगे किया, ये दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लो, ये दोनों में से मैं इनके लिए एग्री हूँ बोलकर अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने दोनों को एग्री कर दिए, आगे कर दिए। लेकिन जब ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या करे, नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, इस पूरे जमीन पर अगर कोई काबिल आदमी है इस पोस्ट के लिए तो वो एक ही है, और वो आप है बोलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत ले ली। और बाकी तमाम सहाबा इंक्लूडिंग अंसार के सहाबा जो मदीने के सहाबा थे, उन्होंने भी इस बात को एग्री कर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत कर ली। तो इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एज ए फर्स्ट खलीफ सेलेक्ट किए गए। तो ये थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे सेलेक्ट किए गए थे। और इस प्लेलिस्ट की ये जो इस्लाम हम की वीडियो हम देख रहे हैं, ये इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो थी, आखिरी वीडियो है। तो ये प्लेलिस्ट यहाँ ख़त्म होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन।